Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, jemaah sekalian, sebelum kita memulai pengajian hari Ahad subuh ini, kita kirimkan Fatihah dulu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada para masyayikh ulama kita, orang-orang salih, orang-orang yang terdahulu yang telah mendahului kita, kemudian guru-guru kita dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah li hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابعين والعلماء من الغر المحجلين الداعين إلى دينك في العالم، خصوصا جميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وسيدتنا فاطمة الزهراء وسائر أصحاب رسول الله أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وخصوصا جميع أرواح المصنفين والمؤلفين والمفسرين والمحدثين والفقهاء وخصوصا لروح إمام البخاري وإمام مسلم وإمام غزالي وإمام باوي وإمام عباس الشاذلي وإمام مذاهب الأربعة وإمام الكتب الستة وإمام أشهر إمام طريق الوصول وفريق أهل سلسلتهم خصوصا لروح الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز غفر الله ذنوبهم وأفاض علينا من بركاتهم ورحمهم وخصوصا لروح الشيخ نواة نار البنتاني ولوصولهم وفريق أهل سلسلتهم غفر الله ذنوبهم إلى درجاتهم وسقناهم وأفاض علينا من بركاتهم ورحمهم وأسرارهم وأنوارهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا رمشان وخلم رشيان سلام تيبر عبد الله ثم درجة مال المرفات الله ودرجة مال بيت الله على رسوله وفريم عليه سلسلتهم وغفر الله ذنوبهم ومن درجاتهم وسترهم وفاض علينا من بركاتهم ورحمهم وأسرارهم وأنوارهم وخصوصا الجميع Masjid Nur Sufarna Sutra Usulih ولرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu apa? Digunakan hambanya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan, maka dia difahamkan tentang agama. Ail ista'malahu lidinihi, artinya dia digunakan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini barometer tolak ukur bahwa manusia diciptai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah diberi nikmat iman dan Islam, diberi nikmat ilmu agama. Hadirin jemaah sekalian, ini bukan merupakan rutinitas saja, akan tetapi ini adalah sebuah amalan kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membiasakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah, ta'lim, zikir, ibadah dan khidmat dan amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yamutul mar'u ala ma 'asha wa yuhsyarul mar'u ala ma mata. Manusia ini mati tergantung bagaimana kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya itu dia dalam keadaan baik, dia senantiasa berdakwah, mengajak manusia taat kepada Allah, ta'lim, belajar ilmu agama, kemudian berzikir, kemudian dia berkhidmat dan sebagainya, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, maka dia mati dalam keadaan seperti itu pula. Dalam keadaan dia sholat, dalam keadaan dia berzikir, dalam keadaan dia sedang berkhidmat, berdakwah. Jadi ada orang-orang yang memang Allah pilih
Ada orang itu meninggal dunia ketika dalam keadaan sujud kepada Allah, ketika sholat. Masya Allah, indah sekali kayaknya. Kalau misalkan kita mati dalam keadaan ketika sujud, ketika sholat. Ada orang yang sedang baca Quran, tiba-tiba meninggal dunia. Banyak beritanya. Ada orang yang sedang bersedekah meninggal dunia. Ada orang yang sedang ceramah meninggal dunia. Tapi tidak sedikit pula ada orang atau manusia dia ketika bermaksiat meninggal dunia. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah maksudnya kita ini mau membiasakan kita di dalam ketaatan kepada Allah, sehingga kita mati dalam keadaan taat kepada Allah, dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan husnul khatimah. Yamutul mar'u ala ma'asha wa yuhsyarul mar'u ala ma mata. Dan manusia nanti ketika di akhirat dikumpulkan bagaimana cara dia mati. Kalau mati dalam keadaan husnul khatimah, berarti dia akan dikumpulkan dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, orang-orang saleh, syuhada, salihin, dan seterusnya. Sebaliknya, kalau manusia dia mati dalam keadaan kemaksiatan, maka dia akan dikumpulkan dengan ahli maksiat. Dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun la'natullah alaih, dengan Haman, dengan Abu Jahal la'natullah alaih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin jamaah sekalian, ulama mengatakan alaysal mar'u yamutu bidunid dawa wasyarab? Qalu na'am, wa kadzalikal qalb bidunil ilma wal hikmah yamutu. Bukankah manusia itu akan mati kalau dia tidak makan, tidak minum? Maka dijawab betul, kalau manusia itu sakit, tidak makan, tidak minum, maka dia akan mati. Begitu juga hati, wa kadzalikal qalb bidunil ilma wal hikmah yamutu. Begitu juga hati manusia tanpa ilmu dan hikmah akan mati. Kadang-kadang hati kita ini jarang disiram. Karena manusia ini ada dua unsur, unsur jasmani dan rohani. Harus disiram terus. Harus dipupuk terus. Ya, dengan mendengarkan kalamullah, sabda Rasulullah, ya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan. Maksudnya apa qaul di sini? Qaul di sini adalah Al-Qur'an dan hadis. Maka penting mendengar ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kun aliman au muta'alliman au muhibban au sami'an. Jadilah kamu seorang alim yang mengajarkan ilmu, atau kalau tidak bisa, jadilah kamu penuntut ilmu. Kun aliman. Yang pertama apa? Alim, orang yang mengajarkan atau orang yang alim. Kemudian yang kedua muta'alliman, yang menuntut ilmu. Yang ketiga au muhibban, atau orang yang mencintai ilmu, atau orang-orang yang mencintai ahli ilmu. Ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Alim, penuntut ilmu, au muhibban, au sami'an, atau pendengar ilmu. Minimal kita pendengar ilmu. Makanya ketika dulu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah,
inni da'autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Apa? Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh itu berdakwah siang dan malam 950 tahun. Kira-kira umur Nabi Nuh berapa, Pak? Hah? Nabinya umur berapa? Ada yang tahu? 1250 tahun. Masya Allah. Siang dan malam berdakwah. Tapi ketika Nabi Nuh berdakwah, tidak ada yang mau mendengar. Ditutup telinganya. Wastaghshaw thiyabahum. Kalau Nabi Nuh datang, kaum Nabi Nuh itu menutupi wajah-wajahnya, tidak mau melihat Nabi Nuh. Nggak mau melihat, ditutupi wajahnya. Masya Allah. Telinganya juga ditutup, nggak mau dengar. Maka mendengar ini penting. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah. Kalau sudah mau mendengar, insyaallah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Insyaallah. Hidayah itu mahal. Pengorbanan, mujahadah, susah payah, mau mendengar. Dan ilmu itu seperti air. Air itu tidak akan naik atau tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Air itu tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Air itu akan mengalir ke tempat yang rendah. Maka pentingnya kita itu merendah hati. Kalau di dalam hati kita masih ada takabur, kesombongan, ini ilmu akan sulit masuk. Nah, seperti itu. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan pengajian kita yang beberapa pekan yang lalu. Sampai mana? Ada yang masih ingat? Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kalian semua itu pada hakikatnya semua telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, aku akan memberikan pakaian tersebut. Jadi kita kira-kira lahir dulu langsung pakai baju nggak, Pak? Kagak pakai baju, telanjang, ya kan? Telanjang, nggak bawa apa-apa, telanjang. Lahir dalam keadaan telanjang, Pak. Kecuali Bani Israel kali dulu ya, lahir udah pakai pakaian. Jadi ketika dulu Bani Israel itu lahir udah ada pakaian, Pak. Hebatnya Bani Israel, kalau dia membesar, pakaiannya membesar lagi. Dikirim makanan dari surga 40 tahun. Makanya Bani Israel itu cerdas, pinter. Makanannya dari surga. Kalau orang Indonesia makanannya telo. Masya Allah ya. Kullukum arin illa man kasautuhu. Kita dalam keadaan telanjang, tidak punya apa-apa, dilahirkan. Maka kata Allah, fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku, aksukum, aku akan memberikan pakaian. Kira-kira dulu manusia dilahirkan sudah ada baju belum? Belum ada, Pak. Jadi adanya baju itu ya, mulainya ada penjahit itu ya Nabi Idris alaihissalam wassalam. Barulah baju dijahit. Mungkin zaman dulu masih nempel-nempel doang ya kan. Wallahu alam gitu ya, nggak ada yang tahu. Mungkin dikaput apa gimana, tahu kaput ya, pakai jarum ya. Nah, barulah ketika di zaman Nabi Idris
ada baju dijahit, ya. Dari bahannya dari mana? Dari kain. Kainnya dari mana? Ada yang dari bulu domba, ada yang dari kayu, serat-serat kayu, dan lain sebagainya. Lah kira-kira dombanya dari mana? Kan? Kayunya dari mana? Jadi kalau kita terus cari nih, dari mana nih? Semua datang daripada Allah. Ya kan? Jadi ini kan semua segala sesuatu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan untuk kalian, manusia maksudnya. Tetapi kalian diciptakan bukan untuk dunia. Untuk apa? Untuk akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Telanjang kita nih. Manusia ini keterbatasan, punya keterbatasan, lemah, ya. Jadi kalau telanjang itu berarti menandakan bahwa manusia itu terbatas, lemah. Dilahirkan tanpa pakaian, ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk berpakaian dan memenuhi kebutuhan ini berasal daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Kalau kita tafakurin, kita pikirkan, kita angen-angen, kalau kata bahasa Jawanya, kita angen-angen, itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat kesalahan di waktu malam ataupun siang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku yang mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Maka kata Allah, fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Semua manusia berbuat salah kecuali para anbiya alaihi salatu wassalam yang dijaga oleh Allah SWT daripada kesalahan-kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam atau manusia pasti berbuat salah. Tetapi sebaik-baik manusia yang berbuat salah yaitu yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Setiap malam dan siang, kadang-kadang kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, jangankan dosa yang besar, ya. Dosa besar itu apa? Zina, membunuh, ya, murtad, dan lain sebagainya. Yang kecil aja kita masih banyak, ya kan? Yang kecil ini apa, Pak? Kira-kira yang kecil apa? Dosa-dosa kecil itu apa? Berbohong. Bohong dosa kecil atau dosa besar? Bib? Hah? Ghibah, Masya Allah, membicarakan keburukan orang lain, itu namanya ghibah. Lah kalau misalkan dia, Ustadz, itu benar dia kelakuannya seperti itu, berarti namanya apa? Ghibah. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, berarti namanya fitnah. Itu namanya ghibah. Oh, dia emang begitu, seperti itu. Ya, itu namanya ghibah. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tadi yang saya bacakan di dalam salat itu. Apakah kamu mau memakan daging saudara kalian
Jadi orang ghibah itu seperti memakan daging saudaranya. Semoga Allah SWT ampuni dosa-dosa kita ya. Astagfirullahaladzim. Minimal kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari sepagi 70 kali. Sore hari 70 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar kurang lebihnya 70 kali sepagi. Berarti kalau sepetang berapa? 70 kali 2 140 minimal. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beristighfar sehari semalam kurang lebihnya 12.000 kali. Banyak sekali. Itu Abu Hurairah, perawi hadis. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Ini bahwa Allah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun semua dosa-dosa. Walaupun dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan, kalau kita senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama hamba tersebut memohon ampunan. Terus saja beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Dia menyesali perbuatannya, tidak mengulanginya lagi ya. Kemudian kalau dosa itu berhubungan dengan manusia, dia wajib meminta maaf kepada orang tersebut. Kalau misalkan dosa tersebut berhubungan dengan haqqullah, maka fahisabuhu 'ala Allah SWT. Dihaddu, dikisos, ya, dihad. Kalau dia berzina, ya dirajam. Kalau muhsan, kalau ghairu muhsan, yang belum pernah menikah, ya dijilid. Kalau tidak ada hukum Islam, ya udah fahisabuhu 'ala Allah, hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Karena negara kita ini bukan berlandaskan hukum Islam. Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mencapai bahayaku atau tidak bisa membahayakanku sehingga kalian dapat membahayakanku, dan kalian tidak akan mampu mencapai manfaatku sehingga kalian dapat memberi manfaatku. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu mencapai bahayaku sehingga kalian dapat membahayakanku. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, seandainya seluruh manusia berkumpul menjadi satu, seluruh jin menjadi satu ya, untuk membahayakan Allah, tidak akan bisa ya, tidak akan bisa. Dan kalau seandainya seluruh jin dan manusia itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan mengurangi kemuliaan atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Atau seluruh jin, seluruh manusia di seluruh dunia dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai akhir zaman, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan juga menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Manusia itu dia taat kepada Allah atau dia maksiat durhaka kepada Allah, itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa dia beramal soleh, maka amal soleh untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha.
kalau manusia itu dia berbuat keburukan, keburukannya akan menimpanya dirinya sendiri. Bukannya ketika kita taat Allah itu menjadi tambah mulia, tidak. Ketika kita taat, kemuliaan Allah tidak akan sedikit pun bertambah, karena Allah sudah mulia, maha kuasa, maha segala-galanya. Dan begitu juga kalau manusia itu durhaka, tidak akan menurunkan derajat atau kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala juga berfirman, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang dia bersusah payah mujahadah, dia berkorban susah payah mujahadah, maka mujahadah dan susah payahnya itu untuk dirinya sendiri. Ya, kita sholat dengan rasa menahan, ya, mujahadah, nahan rasa kantuk sholat subuh nih. Ya, masih ngantuk? Ngantuk nggak Pak? Ngantuk. Enaknya kan tidur kan. Habis subuh enaknya tidur. Ya. Tapi kita tahan, mujahadah, susah payah, maka pengorbanan dan susah payahnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau terus kita dibiasakan dalam ketaatan, lama-lama akan menjadi nikmat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang hatinya tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, zikirlah, maka hatinya akan tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau udah nikmat itu baca Quran seayat, 2 ayat, 3 ayat nggak berasa, 10 ayat nggak berasa, 20 ayat nggak berasa. Nikmat baca Quran. Sholat 1 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 salam, tambah lagi 3 salam, terus nikmat. Lama-lama nikmat. Baca Quran lama-lama nikmat, lama-lama hafal. Oh, dibaca terus, diulang-ulang lagi, diulang lagi, lama-lama Quran itu hafal. Alhamdulillah, kita udah hafal juga surat Al-Ikhlas, ya. Biar ikhlas terus gitu. Salah ya. Terus saja mujahadah susah payah, dibiasakan. Kalau belum terbiasa ya dibiasakan. Seperti anak kecil belum bisa nih naik sepeda, belajar dulu naik sepeda. Terus naik sepeda jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Kadang-kadang kita ketemu malesnya ngaji lagi, malas lagi, ngaji lagi, malas lagi, buka Quran lagi, wudu lagi, gitu. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Soalnya ya, niat ya, baca Quran, sholat sunnah. Dulu wali-wali terdahulu sholat sunnah sampai 200 rakaat, wali-wali terdahulu. Habis sholat sunnah isya, sholat lagi, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, salam lagi, terus takbir lagi. Tiba-tiba sudah terdengar azan subuh. Alhamdulillah, kita juga habis sholat, Allahu Akbar, terdengar azan subuh. Sholatnya sholat isya. Ya, sholat isya ketiduran. Habis sholat isya terdengar azan subuh. Masya Allah. Soalnya mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah supaya kita ini bisa mengamalkan amalan-amalan orang-orang terdahulu. Sholat sunnah 200 rakaat, coba bisa dibayangkan nggak?
Kadang-kadang kita sholat 6 rakaat aja, sholat awabin, Pak, sholat awabin nggak? Suka sholat awabin nggak, Pak? Sholat awabin itu minimal 2 rakaat. Sholat awabin itu dilaksanakan setelah sholat ba'diyah maghrib. Siapa sini yang sudah sholat awabin? Ya, yang sudah sholat awabin. Penting, Pak, sholat awabin itu ya. Sholat sunnah. Orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Ini istighfar. Sholat awabin, sholat orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diamalkan insyaallah ya. Minimal 2 rakaat. Habis sholat ba'diyah maghrib, sholat sunnah lagi. Niatnya usolli sunnatan awabin rakaataini lillahi ta'ala awabin. Ya, diamalkan insyaallah ya. Kalau bisa 3 salam, bagus lagi itu 3 salam. Lebih bagus lagi 12 rakaat. Wallahu a'lam. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya 2 rakaat. Ada? Berapa rakaat, Pak? Pak Hari, Pak Haji, berapa rakaat semuanya? Ya, diamalkan insyaallah ya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi dhalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya orang-orang yang pertama dan terakhir di antara kalian serta jin dan manusia kalian semuanya berada di atas hati seorang laki-laki yang paling bertakwa di antara kalian, hal itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Sama seperti tadi yang saya jelaskan. Kalau seandainya seluruh manusia dan jin menjadi bersatu, kemudian bertakwa semua, tidak akan menambah kerajaan Allah SWT. Ya ibadillah anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasami dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya orang-orang yang pertama dan terakhir di antara kalian serta jin dan manusia kalian semuanya berada di atas hati seorang laki-laki yang paling durhaka di antara kalian, hal itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Orang bermaksiat, jin maksiat tidak akan mengurangi kekuasaan Allah SWT. Ya ibadillah anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hambaku, seandainya orang-orang yang pertama dan terakhir di antara kalian serta jin dan manusia kalian berdiri di suatu tempat, lalu mereka meminta kepadaku, kemudian aku memberikan kepada setiap orang pemintanya. Jadi seandainya seluruh jin dan manusia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan bahasanya masing-masing, ya, dengan bahasanya masing-masing, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengarkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan setiap permintaannya. Ya. Jadi di Indonesia ini ada berapa bahasa, Pak? Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Perbedaan bahasa itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal lidahnya sama, cuman beda penempatan lidah, di kiri, di kanan, di tengah, di belakang, misalkan di atas, di bawah, ya kan? Orang Sunda ngomong Sunda, kumaha damang. Orang Jawa ngomong Jawa, piye kabare. Kan dikit-dikit aja tuh, makhrajnya beda, ada tebel, ada tipis, ya kan? Mirip seperti bacaan makhraj Al-Quran bahasa Arab. Ya,
dengan bahasa yang berbeda, berapa ribu bahasa, berjuta-juta bahasa. Semut dengan bahasa semutnya, makoli. Masya Allah, ada bahasa semut segala Pak. Makoli. Aduh ya Allah ya Rabbi. Makoli. Semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan permintaan. Ya. Jadi ada seorang soleh Pak dulu ceritanya, ulama berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah di depan Ka'bah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya minta ini dengan bahasanya beliau, dengan bahasa Arab mungkin ya, kalau ulama. Bahasa Indonesia juga ada masalah. Saya pernah lihat tuh di depan Ka'bah, ya, ada yang doa, fulus. minta duit. Ya nggak apa-apa, memang segala sesuatu harus dipinta, ya. Tapi ada makom yang tertentu, orang itu nggak minta langsung diijabah, cuman terdetik dalam hati saja sudah diijabah oleh Allah SWT. Tapi kalau makom kita ini harus minta, doa, uduni astajib lakum, mintalah aku akan memberinya. Jangan berdoa selama 40 tahun terdengar suara, doamu tidak diijabah. Doamu tidak diijabah. Kemudian tiba-tiba di akhir itu muridnya mendengar, ya Syekh, kalau doa itu tidak diijabah, ngapain lagi minta? Ya, ngapain lagi minta sama Allah katanya? Ngapain lagi doa? Maka kata Syekh, kalau tidak sama Allah meminta, kepada siapa lagi kita minta? Ya kan? Kalau bukan sama Allah, sama siapa lagi? Pasti sama Allah, ya kan? Kalau kita tidak meminta kepada Allah, meminta kepada makhluk tidak akan diberi. Tapi kalau Allah, semakin dipinta, semakin senang. Wah, ini hambaku ini betul-betul sungguh-sungguh nih menyandarkan diri kepadaku. Kemudian Allah itu dipinta tidak akan berkurang. Mana qasal dzalika min indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahar. Tidak akan berkurang. Seperti kalau tinta itu dimasukkan, jarum itu dimasukkan ke dalam air lautan, air itu yang nyangkut di lubangnya itu berkurang, ya, dicelupkan berkurang seukuran lubang, tapi khazanah Allah SWT tidak akan berkurang. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Allah Subhanahu wa taala memiliki gudang kekayaan atau khazanah kekayaan, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang di lautan, yang di daratan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah satu daun yang jatuh daripada tangkainya kecuali Allah mengetahuinya. Khazanah Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis. Jadi dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi pernah melihat segerombolan malaikat. Malaikat itu masuk terus ke lubang yang besar. Gerombolan malaikat itu nggak habis-habis, malaikat masuk terus sampai sekarang itu nggak habis-habis malaikat. Wallahu a'lam. Insyaallah betapa banyaknya itu ciptaan Allah SWT. Jadi waktu Isra Mi'raj itu Nabi melihat malaikat, gerombolan malaikat begitu banyak masuk ke sebuah lubang besar, tapi nggak pernah habis. Masya Allah. Begitu juga
kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan karena masih belajar